அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning to all of you. Before releasing the two books I mentioned, I would like to express my heartfelt greetings to all of you. Here I see the church assembled, the people of God, the priests, religious, and the leaders of the church. It's wonderful. How wonderful, as the psalm says, brothers and sisters to be together. So I want to greet all of you. In a special way, I want to greet the awardees who are the center of today's function. All of them, whom we acknowledge and recognize, which is very important in the church, because that is an encouragement. It's not of praising or something, and an imitation, so that we imitate, follow their footsteps. In a very special way, I would like to mention Father Amaladas, who was a great thinker and great musician, and he was also the Assistant General of the entire Society of Jesus. And we are honored that he is here, and we are going to honor him along with the other awardees. And I want to greet all the most reverend bishops, starting from His Grace the Archbishop of Pondicherry, Calixtus, then Bishop of Tanjavur, Bishop Sayaraj on the stage, and Bishop Amarthasamy of Kumbakonam, then Bishop Peter Remigius of Kotar. I belong to Kotar Diocese. I now default Kudithurai, by default. Bishop Ivan Ambrose, a great friend from the time he was in charge of Caritas India, and Bishop Anandam, my dear former student, and Bishop Rayappa of Salem. And in a very special way, I wish to greet His Eminence, Cardinal Charles Bo. There is one thing in common between us. We remind each other about this. We are born in the same year. And His Eminence celebrated, and I had privilege of working with him in the Federation of Asian Bishops Conference when he was in charge of Office for Human Development. And now most recently, to be 1 month with him in the Synodal Hall, where the Pope was present almost every day. And he celebrated his birthday on the 29th. He invited me for dinner on the 28th evening, but unfortunately I had to take a flight on the 28th morning. But yet, belatedly, we all want to wish him a very happy birthday. I just want to highlight two things, not to praise him, but what we can learn from his leadership. He is a person who allows many initiatives. Let 1,000 flowers bloom. That was his practically, allows things. The freedom he gives so that the church renews itself, imagines two things, because the Acts of the Apostles says we must imagine. All science projects what is future, dream. God speaks in the Bible, we see many times through dreams. So the dreaming is part of the Christian existence. In that way, only when you allow initiatives, the dreams come to realization. Second great quality of His Eminence, which we can learn from, is how to be a leader in a conflicting situation. When everything is smooth, it's fine, or you organize everything. Most trying situation is His Eminence is going through in Burma, what you used to call Myanmar, between the state, totalitarian, authoritarian state, and the people fighting from bottom because for justice, etc. So he's caught in between. And often I wonder the joy he exudes, the joy of resurrection, in spite of the moments of trials he is undergoing. And therefore we want to thank also His Eminence for the great example he has set. Having said that, let me come to this whole essence of this function, which is to recognize those people who have been contributing to the church, often in hidden ways, and today we want to recognize them. And the initiative comes from my students.
என்னுடைய முன்னாள் மாணவர்கள் தான் என்னுடைய மகிழும் என்னுடைய பெருமையும். They are my joy and pride. And this whole thing was imagined by my former students, starting from Bishop Sairaj, the new Bishop of Tanjavur, who is in the forefront and supporting this initiative and giving also a good example of how to encourage. And also recognize Bishop Anandam, also who has been cooperating in this in a very special ways. Father R.K. Sami is seated. He is the brain behind. Since many months he has been planning it. And Monsignor Antoine, the Vicar General of Tiruchirappalli. And then we have Father A.L. Sebastian, then Father Elphinstone, Father Nitya Sahayam, and several others. So this band of my students thought of this and is so joyful that they brought this to this. இதை நினைக்கும் போது எனக்கு தமிழ் புலவர் ஒருவர் கூறிய வார்த்தைகள் எனக்கு நினைவுக்கு வருகின்றன. தென்னையை பற்றி பேசுகின்றார். தென்னை மரமானது அதை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கின்றார் என்றால், தாளால் தான் கொண்ட நீரை தலையால் தான் தருவதால். அதாவது காலில் பெற்றுக்கொண்ட தண்ணீரை தலையால் தான் கொடுக்கிறது. பயிற்சி காலத்திலே அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட எல்லாவற்றையும் இந்த மாணவர்கள், அருமையான மாணவர்கள், இன்று அவர்கள் தலையாலே கொடுக்கின்றார்கள். கனி கொடுக்கின்றார்கள், இளநீயை கொடுக்கின்றார்கள். எனவே ஒரு மகிழ்வான ஒரு முயற்சி என்று சொல்லி அவர்களை பாராட்டுகின்றேன். அனைவரையும் அடுத்தபடியாக இந்த 2 நூட்களை கொஞ்சம் குறுகிய வார்த்தைகளிலே சொல்லி இதை வெளியிட விரும்புகின்றேன். முதலாக இந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் முன்னின்று செயல்படுத்திய ஏற்பாடுகள் செய்த R.K. சாமி அவர்களுடைய தொகுப்பு நூல் ஷ்ரைன்ஸ் த வெல் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் சல்வேஷன். அது எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு தலைப்பு. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கவிதை மயமான ஒரு தலைப்பு. ஊற்றுக்கண்கள், மீட்பினுடைய ஊற்றுக்கண்கள். மீட்பு என்றால் மீட்பு ஏதோ நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் ஆட நாம் சிந்தித்தால், விவிலியத்தை நாம் நோக்கினால், நிறைவாழ்வு தான் மீட்பு. நிறைவாழ்வு என்பது உடலை சார்ந்தது, உள்ளத்தை சார்ந்தது. உடலும் உள்ளமும் முழுமையாக நிறைவாக சுகமாக இருக்கக்கூடிய நிலைதான் மீட்பு. அந்த முறையிலே இந்த திருத்தலங்களானது மீட்பின் ஊற்றுக்கண்களாக இருக்கின்றதான் இதனுடைய கருப்பொருள். பல ஆய்வுக்கட்டுரைகளை ஒன்றாக இணைத்து அருமையான ஒரு முன்னுரையோடு இதை வெளியிட்டிருக்கின்றார். இதில் குறிப்பாக 2 கருத்துக்களை நான் முன்வைக்க வேண்டும். அதை R.K. சாமி சொல்கின்றார். ஒன்று, அதாவது shrines are significant roles they play in faith formation. மறைக்கல்வி என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு முடிகிறதல்ல, வாழ்வு முழுவதும் நடக்க வேண்டிய ஒன்று. எனவே சில பாடங்களை மனப்பாடமாக கற்றுக்கொள்வதோடு மறைக்கல்வி நின்றுவிடக்கூடாது. வாழ்வு முழுவதும் விசுவாசமானது ஆழப்படுத்த வேண்டும் என்றால் தொடர் பயிற்சி வேண்டும். இதிலே முக்கியமாக இந்த திருத்தலங்கள் மக்கள் வருகின்றார்கள், இங்கே நிறைவேற்ற மற்றவர்களுடைய விசுவாசத்திலிருந்து தன்னுடைய விசுவாசத்தை அவர் ஆழப்படுத்துவதற்கு கற்றுக்கொள்கின்றார்கள். எனவே உண்மையிலேயே இது மறைக்கல்விக்கு ஒரு முக்கியமான தலமாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக நம்முடைய இந்த பெரிய திருத்தலமான இந்த வேளாங்கண்ணி மறைக்கல்விக்கு ஒரு முக்கியமான இடமாக இருக்கின்றது. இன்னொன்று, அடிக்கோடு காட்ட வேண்டிய ஒன்று, அதாவது shrines and pilgrimages are the abbreviation of God's word in rest to our care. இறைவார்த்தை நாம் பல முறையில் கேட்கின்றோம், திருவழிபாடு வழியாக என்றும். ஆனால் குறுகிய சொற்றொடரில் தி சிந்தசிஸ், குறுகியதாக நாம் இறைவார்த்தையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தளமாக இந்த திருத்தலங்கள் அமைகின்றன. எனவே இது போன்ற நிறைய கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய இந்த அருமையான நூலை வெளியிடுவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Shrines Well Springs of Salvation. இதன் முதல் புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ள His Eminence Cardinal Charles Poe அவர்கள் அன்போடு அளிக்கிறோம்.
முதுமுனைவர் ஃபெலிக்ஸ் வில்ஃப்ரட் அவர்கள் வெளியிட அதன் முதல் பிரதியை His Eminence Cardinal Charles Bo will receive the first copy. கரங்கள் கரவோசை எழுப்பி நம் வாழ்த்துக்களை எல்லாரும். அடுத்த பிரதியை தாண்டி கடலூர் உறையூர் மறைமாவட்ட பேராயர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். மூன்றாவது பிரதியை தஞ்சை மறைமாவட்ட ஆயர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அடுத்த நூல் அருள் பணியாளர் செபஸ்தியான் கரம்பை செபஸ்தியான் அவர்கள் வெளியிட்ட நூல் தல திரு அவையில் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு அருள் அடையாளங்கள் புனித மரியாள் புனிதர்கள் வணக்கம் செயல்வாழ்கள் இந்த தலைப்பிலே எழுதியிருக்கிறார்கள். அவர் ஒரு திருச்சபை சட்ட வல்லுனர், சீரிய சிந்தனையாளர். இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பணியை ஆற்றியிருக்கின்றார். பல தடவைகளில் நாம் பார்க்கும்போது என்னை பார்க்கும்போது சிலவர் கேட்கின்றார்கள், அதாவது நம்முடைய பிற கிறிஸ்தவ சபையை சார்ந்தவர்கள் நம்மை பார்க்கும்போது சில கேள்விகளை முன்வைக்கின்றார்கள். அதாவது மரியாளை பற்றி ஏன் இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பெருமையாக பேசுகின்றீர்கள்? மரியாள் வணக்கம், அப்புறம் நற்கருணை பற்றி, திருத்தந்தை பற்றி, இதெல்லாம் ஒரு சர்ச்சைக்கான விஷயங்களாக காணப்படுகின்றன. உண்மைதான். ஏனென்றால் திருத்தந்தையின் சங்கத்திற்கு பிறகு கிறிஸ்தவ சமயத்தில் பிளவு ஏற்பட்ட பொழுது இந்த விவாத பொருளாக மாறியவை மூன்று முக்கியமான ஒன்று மரியாளை பற்றி. இந்த லூத்தர் இவர்கள்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. 2 நற்கருணையை பற்றி, அது வெறும் ஒரு உணவு தானே அன்றி அது பலி அல்ல என்று வாதிட்டார்கள். அதே போல் திருத்தந்தைக்கு இந்த முக்கிய இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்று. எனவே அந்த 16ஆவது நூற்றாண்டிலிருந்து ஏனைய சபைகள் இதை ஒரு விவாத பொருளாகவும், இதை ஒரு வகையில் கத்தோலிக்கர்கள் தவறி நடக்கின்றார்கள் என்ற முறையிலே பேசுகின்றார்கள். எனவே இன்றைக்கும் நம்ம இந்த குரலை நாம் கேட்கின்றோம். ஆனால் தந்தை கரம்பை செபஸ்தியான் இந்த விவாதத்திற்குள் நுழையாமல் வேறு அணுகுமுறையை கையாண்டுள்ளார். இவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்பதை இல்லை, மாறாக இவர்களோடு எப்பொழுது நாம் சேர்ந்து இணைந்து செயல்பட முடியும் என்பதற்காக. எனவே கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பிற்கான ஒரு விளக்கம், அதாவது கத்தோலிக்க திருச்சபையிலே எவ்வாறு மரியாள் கருதப்படுகின்றார்கள் என்பதை விளக்கி சொல்வதனால தெளிவுகள் ஏற்படுகின்றது. அவரோடு குதர்க்கம் இல்லை, ஆனால் பிளவுகள் ஏற்படுகின்றது. இன்னும் ஒற்றுமையை வளர்க்க வேண்டுமே தவிர குதர்க்கத்தை வளர்த்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அருமையாக புனித அடையாளங்கள், திரு அடையாளங்களை பற்றி, மரியாதை பற்றி, புனிதர் வணக்கத்தை பற்றி அருமையான இந்த நூலை எழுதியிருக்கின்றார். அவர்களுக்கும் என்னுடைய உள்ளார்ந்த பாராட்டுக்கள். கரகோஷம் செய்து அவர்களை வாழ்த்துவேன். கரமிஸ்டர் அங்கே வந்திருக்கின்றார்னு நினைக்கின்றேன். இங்கே இருக்கிறார். சரி, இந்த நூலை இப்போது வெளியிட்டு அந்த பிரதிகளை நாம் கொடுப்போம். தல திரு அவையில் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு என்ற புத்தகத்தை அருள்முனைவர் ஃபெலிக்ஸ் வில்ஃப்ரட் அவர்கள் வெளியிட அதன் முதல் பிரதியை பாண்டிச்சேரி உயர் மறைமாவட்ட பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இரண்டாவது பிரதியை கார்டினல் சார்ல்ஸ் போ அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். மூன்றாவது பிரதியை தஞ்சை ஆயர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அனைவரும் இணைந்து நின்று குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.